जुगो जुगो अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश प्रभात समय सत्संगत करने का समा सानू प्राप्त होया है। गुरुद्वारा साहिब जी का अमृत वेले दा पावन दीवान रोजाना की तरह चल रहा है। आसा की वार का कीर्तन होया, उपरंत अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा पावन पाक गुरवाक गुरबचन ज्ञानी जी ने सानू पाठ रूप में सरवण करवाया है। आप जी ने इन्हां पावन बचनों का पाठ सरवण कर लिया है। हुण बनते समय विच इन्हां गुरु वाकां दी असीं तकरीर करांगे, विचार करांगे। आओ सब तो पहला मर्यादित ढंग दे नाल फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे गुरु हुकम बिलावल राग विचों आ रहे हैं। महला चौथा गुरु रामदास पातशाह नानक जोत दा चौथा जामा चौथे जानशीन इन्हां बचनों को उचार रहे हैं। हमेशा की तरह जो शब्दों के छराव का पता होंदा सी, विचार उत्थों ही प्रारंभ करते हैं। इस पावन शब्द के विच जो मुख सुनेहा कैरी कर दियां लाइन्स ने कुछ इस तरह ने कि मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परो रहाओ। मेरे मन हर गुण हर उचरो। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का मोस्टली हिस्सा ज़्यादातर मन को ही एड्रैस कर रहा है, मन को संबोधन है, मन वाली गल हो रही है। इस पावन बचन विच भी मेरे मन, ये मेरे मनवा, ये मेरे मन, हर गुण हर उचरो, हरि दे गुणां दा उचारण कर। इहदे च बात इतनी है कि जिहड़ा उचारण करना है, उचारण का मतलब बोलना, प्रनाउंस करना, वो कम तो है मुख दा, कम तो है शरीर दा, पर मन नूं क्या जा रहा है। जे इस तरीके नाल देखिए कि इंटरचेंजेबल वे दे नाल मन ते तन दोनों नूं प्रयोग किया जाता है बाणी विच। ते मन ना है एक शक्ति दा, मन ना है एक अटैचमेंट दा। मन दी जिसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए, मन का रूप उही हो जाता है। जिवें मन नूं तशबीह दित्ती जांदी पानी दे नाल। पानी का कोई अपना रंग नहीं होंदा। हाँ, जिहड़ा रंग पानी विच पा दोगे पानी उस रंग का हो जाएगा। पानी का अपना कोई वजूद भी नहीं होंदा। पानी नूं तुसीं गिलास विच पा दिओ तो सीधा खड़ा हो जाएगा, उसनूं थाली विच पा दिओ तो पसर जाएगा। पानी का रूप यही है। मन जिस चीज़ के नाल जिस जगह ते अपने आप नूं अटैच्ड कर लेगा, मन उहदा ही रूप हो जाएगा। जे जोत नाल अटैच हो गया तो मन जोत रूप है, जे तन नाल अटैच हो गया तो मन तन रूप है। यही इहदी जिहड़ी है उस रूप विच बात है। ईवन होर जे तशबीह के तौर पर देखा जाए तो मन नूं तशबीह दित्ती जाती हवा दे बुल्ले दे नाल। मीन यू कैन से काइंड ऑफ लेयर ऑफ ए ब्रीज। हवा नूं तुसीं देखोगे तो हवा जे फुल्लां दे बाग तो लंघ रही है तो खुशबू नाल भर जाएगी पूरी तरह। उही हवा गंदगी के ढेर तो गुजरेगी, बिल्कुल सड़हां दे नाल भर जाएगी। ना उसने खुशबू नूं प्राप्त करन लग्या कोई किसी किस्म दे नाल परहेज़ करना आ, कोई किसी तरीके की रजिस्टेंस दिखानी है, ना ही उन्हें गंदगी तो उते जो उहदे राह विच आ गया, जो उहदे नाल उहदा संग मिल गया, उन्हें उहदा रूप हो जाना है।
मन की बिल्कुल अवस्था इहो जी है। इसे करके दानिशमंदा ने कहा ये साडा जिहड़ा मन आ ये ना खाकी है ना नूरी है, ना निरी खाक है मिट्टी है ना निरा नूर है। ये डिपेंड करता है संगत कैसी है। पर यह सच है कि जो एक बार ये किसी रूप दे विच गलतान हो गया, जिवें हवा नूं ते कोई होर जिहड़ा आला दुआला चलाउंदा पूरा दा पूरा एटमोसफेयर कह लवो, पर मन नूं ते मोस्टली मन ही चलाउंदा। इस नूं होर कोई एटमोसफेयर नहीं, मन दा अपना ही एटमोसफेयर हुंदा आ। जदों मन की दुनिया च आ जाइए तो फिर मन जे तन नाल अटैचड हो गया बहुत ज़्यादा, तन नूं ही अपना आपा वजूद समझ लिया। हालांकि गुरु साहब कहते जाग ले हो रे मना जाग ले हो, ओ मेरे मना तू जाग जा, तू क्यों सुता आ? वाई आर यू अवेकनिंग, वाई आर यू एक्चुअली गेटिंग दिस अवेयरनेस? वट बाबा जी, जाग ले हो रे मना जाग ले हो, क्या गाफल सोया जो तन उपजो संग ही, सोपी तन ना सोपी संग ना होया। जिहड़ा तन तेरे संग आया है ना, ये तेरा संगी नहीं गा, ये तो फॉर ए टाइम बीइंग गया, तन ने खत्म हो जाना है। तू पिछों जर्नी लैके आ रहे हैं, अगे जा रहे हैं। तू मन नूं इस लैवल ते बाबा जी अवेयर कर दे, पर मन नूं लगदा नहीं तन ही सब कुछ है, बस तन नाल ही मेरा वजूद आ, तन ही है। इन्हें तन का ही रूप बना लिया। इसलिए सानू असी शरीर के तल ते जीने आ, मन के तल ते सानू अवेयरनेस नहीं हैगी। आत्मक तल के उत्ते साडा ना विश्वास बनता है, ना सानू उस किस्म की एजुकेशन मिलती है। सो भावें असी भावें जिन्नियां मर्जी रूहानी गल्लां करिए सुनिए, all these talks are superficial for us because we don't have any deep levels of understanding, deep level of experience, deep level of belief. So it's just on surface everything. इसलिए बंदे का जिहड़ा रूप वजूद आ वो संसारक रसां कसां दे विच ही है। अज दी संसार दी दुनिया दी रियलिटी कंज्यूमरिज्म, असी उपभोगी हाँ, असी संसार ही भोगना चाहुंदे आ। असी सानू यही चंगा लगता है, सानू खुशी वध खा के, ज़्यादा खा के, मिठा खा के, कौड़ा कसैला खा के, पा के, वध तो वध उजाड़ के इहदे च मिलदी है। सानू आत्म मंथन करके, किसी दे कम आके, परोपकार करके, बांह फड़ के, किसी लिए आसानी पैदा करके, किसी दी दुआवां लैके खुशी लैण दा सानू जाच नहीं हैगी, वल नहीं हैगा। सॉरी टू से एक्चुअली असी बिल्कुल इस पक्ष तो सुते हुए हैं। सो इस लैवल ते जिहड़ी जागृति है वो तो तां आवे जे बंदे नूं इहदी इंपोर्टेंस दा पता होए। ते बंदा तो उस लैवल ते है ही नहीं, तन दे लैवल ते जी रहा, ते तन दे लैवल ते सैल्फ सेंटर्ड हो जाता, सैल्फिश। वन समवन इज टोटली सैल्फिश, उसनूं तुसीं सेवा समझाओ सैल्फलैस सर्विंग, हाउ कम? वो तो चीज़ समझ ही नहीं आनी। इसलिए एक अजीब तरह का द्वंद भी हैगा आ। मतलब इस तरह कह लो कि एक जगह 100 के नंबर ते है, तो एक लैस दैन 1 और 2 हैगा, मिसमैच हो रहा है। वो मिसमैच फिर बंदा कई बार जो बहुत ज़्यादा कोई आइडियल चीज़ होए तो बंदे नूं बिल्कुल भी वो फिर अपील नहीं करती। उन्हें लगता है कि वट आर यू टॉकिंग अबाउट, इट्स रिडिकुलस, सॉरी टू से पीपल कैन से लाइक दैट। बट बाबा जी बयान करते कि एक्चुअली इस मन ने तन नाल अपने आप को एसोसीएट कर लिया। आप तन की ही हरकत चेंज करिए तां ही मन की हरकत चेंज होएगी। जे तन की हरकत चेंज करनी है तो फिर तन की करे? तन नूं खाना चंगा लगता, पीना पाना ठीक है, सब चीज़ां होणगियां, पर तन नूं क्या एक एक्टिविटी होर भी कर। बचन ये है, मेरे मन हर गुण हर उचरो, हरि दे गुणां दा उचारण कर। हुण उचारण मन ते नहीं करेगा, तन करेगा। सो मौलिक रूप विच गल की जा रही है कि बंदे दा तन रब्बी गुणां नूं वार वार रिसाइट करे, रेपिटिशन करे, उन्होंने प्रनाउंस करे। आ गल है एज आई अंडरस्टैंड। जिस चीज़ नूं जिन्होंने साहब ने लिटरली तौर पर कितनी बारी बाणी विच क्या कि ये जिहड़ी रचना है ना,
ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਲਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਰਸਨਾ ਜੀਭਾ ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਖਾ ਕੇ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੀ ਕੇ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਤਮੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਗਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੈਜ਼ਰਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸਮਝੋ ਬਾਤ ਬਣ ਆਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਪਰੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ, ਮਸਤਕ ਵੈਸੇ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਓਕੇਜਨਲੀ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਟੀਨ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ, ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੱਥਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੋਂ। ਭਾਵ ਕਿਹਦਾ ਮੱਥਾ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੱਥਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਦਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਜ਼ੂਮ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਬੰਦ ਕਿਸਤ। ਹਜੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ। ਹਜੂਮ ਉਹੀ ਭਲਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜੂਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਤਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫਿਊਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਤ ਹੋਏ ਬਹੁਤਾਇਤ। ਮੱਥਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੱਥਾ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣੀ ਅੰਦਰ ਅਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਵੋ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਸਰਵਣਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੋ, ਸਤੁਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ
ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਐਨਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਾਕ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਏਥਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਨੋਮੀਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਧਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਫਰਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਾਇਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਿੰਘ ਗਾਰਬੇਜ ਇਨ ਗਾਰਬੇਜ ਆਊਟ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਰਬੇਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਰਬੇਜ ਅੰਦਰ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹੀ ਗਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਅਲਾਪੇਗਾ। ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਤੇ ਤਾਂ ਬਦਲਣਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਲੱਗਣਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਬਦਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਪਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਪਰੋ। ਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਦਲੋ। ਕੀ ਬਦਲੋਗੇ? ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਬਦਲੋਗੇ। ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੋਗੇ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਗਤ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਹਰਫਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਕਾਂ ਬਚਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਵਾਕ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਭ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਬੋਲ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਟਸ ਅ ਟਿਪਸ ਆਫ ਆਈਸਬਰਗ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਨੇ ਆ। ਆਪ ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਓ ਲੈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀ ਕਰ ਕੀਤਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਸਾਡੇ 99.9% ਸਾਡਾ ਸੁਪਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤੇ ਡਰਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਆ ਸਾਰਾ, ਇਤਨਾ ਉਗੜ ਦੁਗੜ। ਹਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੂਟਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਉਹੀ ਕਰਨੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਈਨ ਸਿਮਟਮਸ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬਦਲਨੇ ਨੇ
तो फिर भाई हुण दा एनवायरनमेंट बदलो, संगत बदलो, माहौल बदलो, लगातार बदलद्यां हो सकता अंदर दे लेख बदल जाण, कुछ अंदर दियां चॉइसिस बदल जाण। इहदी बात हो रही है। रहाओ शुरुआती पद आया, आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो। कथा करो, एक तो कथा आया जो मैं बोल रहा हूँ, कथा कह देने असी, स्टोरी टैलिंग। बट इन रियलिटी असी सारे कुछ ना कुछ कहानी कह रहे हैं। एक कहानी सवेरे उठ के अपने मन को सुनाने भी मना, मन कहता भी नहीं 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 काम तो नहीं जाना, नहीं 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 आ काम नहीं करना, कुछ गुस्सा, कुछ एंगर, कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ वरीज, बड़ा कुछ सानू मन सुना। फिर असी मन को चेतन लैवल ते कोई कहानी अपने वालों कहते भी नहीं आप ना इन्ना की काम करना, आप किसी तरीके नाल तुसी इस शरीर को मूव कर दो कहानी कह के। एक कहानी है साडी सारिਆਂ ਦੀ, एक कथन असी लगातार करते हैं। सानू आले दुआले दे विच जो कुछ भी फीड हुंदा मिलदा वो भी साडी कहानी बाहर मिले दी नहीं, असी अंदर किवें परसीव करते, कहानी किवें कह रहे हैं अपने आप को, कथा हो रही है सारी, यही कहानी है सारी। जिथे कहानी का नरेटिव बदल जाता, ठीक हो जाता, बंदा ठीक होना शुरू हो जाता। हालातां दे नाल बंदे दी अंदर दी कहानी नहीं बदलती, बंदे दी कहानी बदलती, बंदा उन्होंने नरेट किवें करता, उहदा प्रसंग किवें करता, ये ते बदल ये ते गल हुंदी है। एक शख्स फेल होके बंदा बन जाता, कोई सपोज करो बच्चा आया एग्जाम फेल हो गया, उसने उसनों अपने अंदर किवें परसीव किया, उन्होंने एक शौक लगा, उन्हें क्या बस हुण पता लग गया कि इस सिचुएशन नहीं जाना, जे सिचुएशन गए तो बस मुड़ के तो खराब हो जाएगा सारा, टोटली वो फेल होना जिंदगी के पास होने नालों किते बैटर हो गया, जिंदगी किते होर लै गया। एक कोई सेम सिचुएशन फेल होया, नरेशन ये बन गई कुछ नहीं होगा, मेहनत भी की कोई फल नहीं मिले, मतलब मेहनत करनी छड़ दो, डोंट इवन हैव एनी होप, नरेटिव गलत बदल लिया। एक होर है पास होया तो सोचा मेहनत की फल मिले, दैट्स गुड, लैट्स कीप ऑन मूविंग, टेस्ट लग गया सक्सैस का, चल गया। पास होया हो इट्स नॉट ए बिग डील, की होया कुछ भी नहीं है, ईजी ले लिया उसनों, अपने आप हो जाएगा। जिंदगी लगातार डाउनवर्ड जानी शुरू हो गई। कथा आ किवें कह रहे हो, तत्थां दा कथन अपने आप नाल हुंदा आ। हाँ एक यूनीवर्सल कथा भी है, जिहड़ी कथा बाणी सुणाउंदी है, जिहड़ी असीं अपने आप नूं सुणाउणी लगातार। जे क्या गया कि चेते रखी ये संसार जिहड़ा आ, असीं बचन पढ़ते हैं, पुन्नी पापियां खन्ना है कर कर करना, लिख लै जा आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्म ही आओ जा। चेते रखी बीजना भी आप है तो वढ़ना भी आप है, जे बीजना भी आप है तो वढ़ना भी आप है, तो फिर चंगा बीजते हैं, माड़ा क्यों बीजांगे, माड़ा वढ़ना तो औखा है बड़ा। जे वढ़ने सुख चाहना है, आई रियली वांट टू इंजॉय एक्चुअली एंड रिजल्ट एज ए प्लेजर, दैन बिगनिंग भी फिर स्टार्टिंग भी वो सुख नाल ही करांगा, फिर उस तरीके की होएगी, फिर उस रूप की जिहड़ी है। तो ये सारा कुछ संवाद अपने आप नाल है, ये कथा आ, यही हरि का नाम उचारना आ। एक चीज़ होर लै लैनी, मैं पहला विनती की कि किसी सुपरस्टिशियस बिलीव के विच बह के बंदा बाणी पढ़ सकता, लोग उमरां दा पढ़ कर ला देंगे इस पासे, पर जे थोड़ा जिहा भी अवेयर हो जाए कि ये किहो जी एक्टिविटी है, अनकॉन्शियस बदल जाता बंदे का। ये बारे बड़ी स्टडी भी है, जो बंदा यहो जी कथा पढ़ेगा, यहो जी कहानी, यहो जे बचन बोल पढ़ेगा, अपने आप ना गल शुरू हो जाएगी। हर रोज़ मैं पढ़दा सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहे मिटावों, पर कल कलेश तो मिट ही नहीं रहे, वो तो वध रहे ने डे बाई डे। मीन वट इज मिसिंग हेयर। हुणे कथा मैनू अवेयर कर रही है, मैनू कह रही है कि भाई कुछ बदल, कोई अप्रोच बदल अपने आप दे। आही चीज़ है, ये है चेटक लग जानी, यह लाग लग जानी। गुरु बाबा जी कहिंदे आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहित है कलयुग, खेवट गुर शब्द तरो। इस कलयुग के समय दे विच, कलयुग का समा हुंदा आपो तापी का, तो हमेशा ही रहा आ। जितना बंदा सैल्फिश होएगा आपो तापी च जिएगा, मी एंड माई सैल्फ नथिंग एल्स।
यही ईगो सेंटर्ड अप्रोच होंदी है। बंदा अहंग बिरती जींदा, बस इक्को चीज़ च मेरी तो बिना होर कोई गल ना होए। तो जिथे सब नूं आपो धापी पई है, उत्थे कादे रिश्ते, कादे नाते, कादे संबंध, कादियां साझां। हर बंदा दूसरे का बैनीफिट लेना चाहता है, हर बंदा दूसरे की एडवांटेज लेना चाहता है। ठीक है भाई, मैं किसी की एडवांटेज लेना चाहना, कोई मेरी एडवांटेज लैन वास्ते बैठा आ, जिहदी एडवांटेज वध लई जाती वो लुटिया महसूस करता है, जिहड़ा एडवांटेज लै जाता वो जित्तिया महसूस करता है। यही संसार है, यही कलयुग है। तो इस सारे दे विच कित्थे जिवें क्या यही कला कलेश है, यही कलयुग फिर अंदर वरतदा, कलेश आउंदा अंदर। ओहो, इतनी करज नहीं हुंदी कि बंदा सही नूं सही ते गलत नूं गलत कह सके, क्योंकि वो लगता है भी किते ऐसा ना होए कि मैं किते ज़्यादा बोल के या सच बोल के नुकसान कर लवां अपना। सो क्रुजी जा अंदरों, पर बोलना, टेक इट एज इट इज। इस सारे चो किवें बाहर निकले जी? फिर इत्थे भरोसा बाहर कढ़ सकदा बंदे नूं, भरोसा गुरु दा, भरोसा रब दा। इत्थे बचन आया हर हर नाम बोहित है कलयुग। बोहित कहंदे जहाज नूं, जिहड़ा बोहित आ वो नाम आ, नाम मीन रब आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ, ਚੜਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਹਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਗੱਡੇ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਮਟ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਬੇੜੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੇੜੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ। ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਹਾਂ, ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਨਾ, ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ, ਬਸ ਉਹ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੀ ਘਟਾਓ, ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾइंड ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਹਿਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਏ? ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਵਟ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ। ਖੇਵਟ ਮਲਾ, ਮਲਾ ਸਿਰਫ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਠੱਲਦਾ। ਮਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਾਹ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ। ਮਤ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇੜਾ ਡਬੋ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਖੇਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਸ ਉੱਤਮ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਨ ਕਰੋ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਸ ਉੱਤਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਰਲਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੰਗੇਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅਵਾਰਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। pleasurism is a right there, they try to exercise it। ਲੋਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਨਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ, ਓ ਮਾਈ ਗॉश, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ, ਓ ਹੋ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
किड्डी कमाल दी दुनिया है ना, बंदा कि एहसास भी नहीं कर सकता भी ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਸ ਉੱਤਮ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਸਟ ਵਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਦਾਰਥਕ ਦੁਨੀਆ। ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਰਸ ਆ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਥਾਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਆਨੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਗੋਨਾ ਫੀਲ ਹੈਪੀ, ਮਸਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਸ ਉੱਤਮ, ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਨ ਕਰੋ, ਹੇ ਜਨ, ਮਤਲਬ ਜਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਖਿੱਤੇ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਨੋ 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 ਨੋ, ਜਸਟ ਡੂ ਮੀ ਏ ਫੇਵਰ, ਵਾਟ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਡੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਮੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਫੇਵਰ ਕਰ ਦੇ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਮੁਕਤੀ ਤੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਰਨ ਇਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਟੇਨ ਇਟ, ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਦੈਟਸ ਦ ਜੌਬ ਆਫ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਰ ਮਾਲਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਨ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼, ਇਹ ਸਵਰਿਆ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗਾ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਰ ਕੀਪ ਔਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਕਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਨ, ਖਿਆਲ, ਬੋਲ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਆ। ਸੱਚਿਆਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚਿਆਰ ਖਵਾਰ ਅੰਦਰ ਕੁੜਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਨੇ। ਕਿਆ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ, ਮੁਖ ਤੇ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁਖ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ bad, so much dirty, so much actually you can say drastic। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬੋਹਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖੇਵਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਓਨੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਲੁਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ
ਲੋਕੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ। ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਰੱਬ ਮੂਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਰੱਬ ਵਰਤਦਾ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, then we can actually get that, we can taste that level of life. ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੀਠਾ, ਹਰ ਸੰਤੋ ਚਾਖ ਦਿਖੋ। ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿਡਸ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡਸ ਬੁੱਕਸ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਵਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਇਟ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇ ਬੀ ਦਿਸ ਟਾਈਪ, ਮੇ ਬੀ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਓਨਲੀ 3 to 4 hours. And if you don't feel that you can read in one shot, you can read in 2 or 3 shots. But read honestly, actually try to read, try to understand it. ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ਨਟ ਗੁੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਪੂਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੜ੍ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੀਠਾ, ਹਰ ਸੰਤੋ ਚਾਖ ਦਿਖੋ। ਚਾਖ ਦਿਖੋ, ਚੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੱਜ ਕਰੀ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜਨ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਮਾਈ ਟਾਈਪ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਇਟ ਆਲ। ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ no, just taste it. Once you actually taste it, you might actually enjoy it. Never know. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਤਿਨ ਬਿਸਰੇ ਸਭ ਬਿਖ ਰਸੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਅਕਲ ਲੈ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੈਸਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਇਟ, ਮੱਤ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਮੱਤ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਕਲ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਐਮ ਆਸਕਿੰਗ, ਗਿਵ ਮੀ ਦੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕਲੋਥ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਦੇ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਕਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੀਚ ਮੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਯੂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਰਨ ਦਿਸ ਹੋਲ ਸ਼ੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਜੋਏ ਦ ਪਲੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਤਿਨ ਬਿਸਰੇ ਸਭ ਬਿਖ ਰਸੋ। ਫਿਰ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਰਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਹਰ ਸੇਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ। ਰਸਾਇਣ, ਰਾਮ ਰਸ, ਵਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨ ਸੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ
ये चीज़ बंदे नूं पता लग गया भी हाउ टू एक्चुअली डील with his or her own actually mindset or chemicals, person is healthy. बाबा जी सिंह, राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो, चार पदार्थ चारे पाए। चार पदार्थ एक ईडियम है जिहदे च सब कुछ ही काम अर्थ धर्म मोह सब कुछ आ जाए, एवरीथिंग इंक्लूडेड। क्या वट एवर यू वांट्स और वट एवर यू नीड यू कैन गेट इट। हाउ, चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजो, गुरु की गल मन के मत लै के हर भजो, हर 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 उचरो उदा उचारण करो। सब रहमत कर इन आलमी वाक़िਆਂ चों चंगेरी प्रेरणा मिले, असी गुरमती हो सकीए, यही दिली अरदास आ। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा चाहांगा। रागी वीर अगला प्रोग्राम जिहड़ा ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ, मैं इजाजत चाहांगा, कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।